प्रकरण 34 जन्माष्टमी का उत्सव और अवतार का प्रयोजन। वचनामृत प्रथम। जन्माष्टमी महोत्सव का रहस्य। जन्माष्टमी श्री कृष्ण जयंती का उत्सव हम मनाते हैं। क्यों इसको इतना महत्व देते हैं? आस्तिक मात्र का यह निश्चय है कि धर्म से ही सुख मिलता है। इसका नाम मोक्ष है। सुख धर्म से ही मिलता है। धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार होता है। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए ऊपर से नीचे अव बराबर नीचे आते हैं। अवतार हम जैसे बनकर आते हैं। अवतार शब्द अव वत्ता ત્રુ છે એ પેલો ગણ પરસ્મયી પદ અને એનો અર્થ થાય છે નીચે આવવું। આ ધાતુમાંથી બન્યો છે। અવતરતી ઇતિ અવતારઃ, જે નીચે આવે છે, નીચે ઉતરે છે, તે અવતાર કહેવાય છે। ભગવાન પોતાનું દિવ્ય એટલે કે અપ્રાકૃત રૂપ છોડીને માણસ કે અન્ય કોઈ યોનિનું રૂપ धारण करे છે। उनके प्रति उपकार मानने के लिए हम उत्सव करते हैं। रामायण में उसकी महत्ता बताई है। धर्म की हानि होती है तब भगवान का प्रादुर्भाव होता है। गीता में श्रीमुख से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवत गीताना 4 अध्यायનો 7મો અને 8મો શ્લોક છે। આ અર્થ છે, જ્યારે જ્યારે ખરેખર જ ધર્મની હાનિ થાય છે અને હે ભરતવંશી અર્જુન, અધર્મની ઉન્નતિ થાય છે, ત્યારે ત્યારે હું મારી જાતનું અવતાર રૂપે સર્જન કરું છું। સજ્જનોના સર્વતઃ રક્ષણ માટે અને દુરાચાર્યોનો વિનાશ કરવા, ધર્મનું સારી રીતે સંસ્થાપન કરવા હું યુગે યુગે प्रकट થાઉં છું। धर्म बिना सुख नहीं है। धर्म की व्याख्या क्या है? धर्म एक शब्द है। शब्द का आचरण, शब्द में जो अर्थ है उसका आचरण करना, जो वह उसकी क्रिया है। धारण करे या जारी रखे, ध्रु धातु का अर्थ वह धर्म। संस्कृत में ध्रु धातु है जिसका अर्थ है धारण करना, टिकाना, जारी रखना। अतः धर्म का अर्थ है जो क्रिया मनुष्य को नीचे जाने से रोक रखे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय मीन्स चोरी न करवी। अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इन सब का आचरण करने से हम उत्तम बनते हैं। इन 5 का अनुसरण करना हमारा धर्म है। इस अष्टमी में हम उनका अनुसरण करें जो यह कहते हैं कि उनके जन्म का आज दिन है। आसुरी संपत्ति का त्याग और दैवी संपत्ति का ग्रहण करो। यदि कुछ न कर सकते हो तो भगवान कहते हैं कि मेरा शरण तो ग्रहण करो। सत्य आदि आचरण में लाना सरल है, लेकिन परमात्मा के शरण में होना कठिन है। जो समझे हैं वे अपना समस्त इन्हें समर्पण कर देते हैं। वे कर सकते हैं। हम कहते हैं कि हम तेरे और मरने को बहु तेरे। वास्तव में अपने को खो देना है। मर जाना है तो शरणागति लो। भगवान श्री कृष्ण गीता जैसा रत्न हमें दे गए हैं। लीला की एक एक बाबत का स्मरण करें तो हम कृतार्थ हो जाए। भगवान के चरित्र में हम बहुत दोषारोपण करते हैं। दही का लूटना बूटना ये नहीं है। हम 7 रोज में यह भागवत कथा करते हैं। शास्त्री को तो मिलता है, चाहे हमको मिले या ना मिले। बांस की प्रथा चलती है, ऐसी तो हमारी बुद्धि है। भागवत है वस्तु क्या, यह हमें जानना चाहिए। भागवत को कौन जाने? जो भागवत हो, पूर्ण भक्त हो, वह जान सकता है। अष्टमी संयम के लिए है। स्वाद वृत्ति का संयम માટે આ વિશેષ કરીને સમજવાનું છે। फलाहार से हम में प्रमाद न हो, इसके लिए सावध रहना चाहिए। अल्पाहार से भगवत स्मरण ज़्यादा होगा।
श्री गीता जी और श्रीमद् भागवत का पाठ कर समझना चाहिए। गीता जी को विचार पूर्वक गाओ। कल मंदिर आओगे? ना ना, कल तो मुझे खूब राम राम करना है। दूसरे को करने को कहूँ और मेरे घर में कुछ नहीं। आशय એ છે કે બીજાને ભલે ને નામ સ્મરણ કરવા કહો, પણ તમે સ્વયં તે પ્રમાણે કરતા રહો। વચનામૃત 2, જન્માષ્ટમી કા સંદેશ। રાતના 1:30 વાગે ગુરુજી આ વાત કરેલી છે। क्या कहना, भजन करो। बस श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय में से सब मिलेगा। देवकी जी को शाप था, पुत्र सुख से वंचित रहोगी। कंस के वध से बाप खुश हुआ, लेकिन वात्सल्य का सुख नहीं। हर समय कश्यप और अदिति ही माता पिता होते हैं, ऐसी पुराणों की मान्यता है। हर समय मीन्स જ્યારે ભગવાન અવતાર લે છે ત્યારે એના માતા પિતા સ્વરૂપે કશ્યપ અને અદિતિ જ જન્મ લેતા હોય છે, એવું ગુરુજી અહીંયા કહે છે। ત્રીજું, ભગવાન અવતાર क्यों लेते हैं? प्रश्न, भगवान का अवतरण भगवान का भक्तों के लिए नीचे आना क्यों होता है? अपने पार्षदों से क्यों उद्धार नहीं कराते? जवाब छे, बीरबल ने दासी को मोमका એટલે મીણનું एक पुतला सलीम के लड़के जैसा यानी अकबर के प्रपुत्रवत बना के लाने को और राजा के सामने आते ही उसे नीचे गिरा देने को कहा। दासी ने ऐसा ही किया। बालक गिरते ही उसे उठाने के लिए राजा स्वयं उठा। नौकरों से ना कहा। इसी तरह भक्तों को कष्ट होने पर भगवान से नहीं रहा जाता और अवतरण हो जाता है। तात्पर्य એ છે કે એક માયાગ્રસ્ત દાદા તેના બનાવટી પૌત્રને ઉંચકી લેવા સ્વયં દોડે તો પછી પરમ વત્સલ પરમાત્મા પોતાના ભક્તોનું કષ્ટ કેમ સહન કરે? તે જાતે જ તેમના રક્ષણ માટે અવતાર લઈ લે છે। ગીતામાં કહ્યું છે ને કે પરિત્રાણાય સાધુનામ, સજ્જનોના રક્ષણ માટે અવતાર લઉં છું। શ્રી રામચરિત માનસમાં સંત તુલસીદાસજીએ ભગવાનના અવતાર લેવાના કેટલાક હેતુઓ વર્ણવ્યા પછી જણાવ્યું છે કે પરમાત્માના અવતાર લેવાનો ચોક્કસ હેતુ શું છે તે કહી શકાય એમ નથી। સુંદરકાંડમાં વિભીષણજીને શ્રી રામ ભગવાન કહે છે કે સમદર્શી ઈચ્છા કશું નહીં, હર્ષ શોક ભય નહીં મન માહી, અસ સજ્જન મમ ઉર બસ કૈસે, લોભી હૃદય બસઈ ધनु જૈસે, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धर उदेह नहीं आन निहोरे। जे समदर्शी होय, कोई ज इच्छा जेने न होय, जेना मनमा हर्ष शोक तेमज भय न होय, आवा सज्जनो मारा उरमा केवा वसे छे? तो कि जेवी रीते लोभीना हृदयमां धन वसे छे। तमारा जेवा संत मने प्रिय छे, तेमना माटे ज तो शरीर धारण करूँ छुं, बीजा कोई कारणे नहीं। अनन्य भक्तों माटे ज भगवद अवतार थाय छे, ते तात्पर्य छे। वचनामृत 4, अवतार का रहस्य। अवतार लेना वह उच्च कोटि में से यानी परब्रह्म परमात्मा को नीच कोटि में आना है। फिर भी भगवान अपने भक्तों के लिए, मनुष्यों के लिए, जीव मात्र के लिए अवतार लेते हैं। संवत 2015 जन्माष्टमीना रोज रात्रे 11 થી 11:15 સુધી પૂજ્યશ્રીએ રાજકોટ સદગુરુ સદનમાં સંક્ષેપમાં અવતારની મહત્તા પ્રતિપાદિત કરી હતી। અત્રે તે જ સ્વરૂપે તે રજૂ કરીએ છીએ। सुनिए, जिन भगवान का जन्म महोत्सव आज हम मना रहे हैं, उन भगवान ने अपने जन्म का रहस्य भी दिखलाया है। भगवान का अवतार या जन्म किस हेतु से होता है? जब आसुरी संपत्ति का विकास और दैवी संपत्ति का ह्रास मानी नाश होने लगता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब धर्म का लोप और अधर्म की वृद्धि होने लगती है, तब भगवान अवतार धारण करता है। यह रहस्य भगवान अपने श्रीमुख से ही कहते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत એટલે કે ભરતવંશી અર્જુન,
जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ. પ્રભુ અવતાર ધારણ કરીને ધર્મ સ્થાપન કરવામાં અને અધર્મનો નાશ કરવામાં જે થવું ઘટે તે કરે છે. આમ જન્મધારણનો હેતુ સાધુ પુરુષોની રક્ષા છે. સાધુ એટલે સજ્જન વૃત્તિ. આ સદવૃત્તિ એટલે કે દૈવી સંપત્તિનું રક્ષણ કરવા નિમિત્તે ભગવાન અવતાર ધારણ કરે છે. આમ પૂજ્યશ્રીનું કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સાધુ પુરુષ એટલે કે સજ્જન વૃત્તિવાળા એટલે કે દૈવી સંપત્તિવાળા મનુષ્યો તેમના રક્ષણ માટે પરમાત્મા અવતાર લે છે. કૃષ્ણાવતાર વખતે કેવી સ્થિતિ હતી તે તો આપ ભાગવત પુરાણમાંથી જાણો જ છો. કંસ, દંતવક્ત્ર અને શિશુપાલ જેવા આસુરી સંપત્તિવાળાઓએ અને આસુરી અને દૈવી એમ મિશ્ર સંપત્તિવાળા દુર્યોધન વગેરે કેટલા અધર્મ અને અનીતિ પ્રવર્તાવ્યા હતા. તે બધું ભાગવત અને અન્ય ગ્રંથોમાં વર્ણિત છે, એટલે તે બધું કહેવાની જરૂર નથી. અવતરણ એટલે નીચે ઉતરવું. અવ બરાબર નીચે અને તૃ ધાતુ પરથી અવતરણ શબ્દ બન્યો છે. અવતારમાં ભગવાન સ્વરૂપને છોડીને નીચી કોટીમાં આવે છે. ભક્તોને માટે તેઓ આ રીતે નીચી કોટીમાં આવે છે. નીચી કોટીમાં ઉતરવું તે સારું નથી, છતાં પણ ભક્તોને માટે દયાળુ પરમાત્મા અવતાર એટલે નિકૃષ્ટ કોટીમાં ઉતરવાનું સ્વીકારે છે. આ ભગવાનની દયાળુતા અને નિસીમ કરુણા જ છે. પ્રવચન પુંજના પાના નંબર 101થી 103માંથી આ લેવામાં આવ્યું છે. વચનામૃત 5. ગોકુલ અષ્ટમિકા પ્રબોધ. સંવત 2015. શ્રાવણ વદ અષ્ટમી. જન્માષ્ટમીના રોજ સવારના 8 વાગ્યે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ પ્રત્યેક સાધક ભક્ત તેમજ શિષ્યવૃંદને કરેલું સંબંધ. પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ કી પ્રસન્નતા કે લીએ ક્યા કરે? તો 21 આચરણીય આદેશો કા પાલન. એમાં પ્રથમ આદેશ છે 21માનો પહેલો, પર સ્ત્રી કો માતા કે સમાન માનના, માતૃવત પર દારેશુ. એ આચાર સૂત્રને અહીં પ્રથમ લીધું છે. બીજું છે નીતિ સે ચલના. જીવનમાં ક્યાંય અનીતિ ન આચરવી. લાલચવશ મનુષ્ય અનીતિનો માર્ગ અખત્યાર કરે છે. પૈસો વગેરે પ્રારબ્ધને અધીન છે. ગમે તેવા બુદ્ધિશાળીની કુનેહ પણ કામ આવતી નથી. આથી અનીતિથી ધન પ્રાપ્ત કરવાના લોભમાં ન પડવું. ગીતા 16મા અધ્યાયના 21મા શ્લોકમાં નરકના 3 દ્વાર બતાવે છે. એક છે કામ, બીજું ક્રોધ અને ત્રીજું લોભ. આ ત્રણેય આત્માનું પતન કરે છે. માટે પ્રથમ સૂત્રમાં મોહયુક્ત કામને અને આમાં લોભને તજવા ઉપર પૂજ્યશ્રીએ ભાર મૂક્યો છે. ત્રીજું છે માતા પિતા કો ગુરુ માનો. પૂજ્યશ્રી અહીં વેદવાણી જ બોલી રહ્યા છે બીજા પ્રકારે. માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ. તૈતરીય ઉપનિષદમાં આચાર્ય વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી ચૂકેલા અંતેવાસીને આ ઉપદેશ આપે છે. અહીં માતા તથા પિતાને ગુરુ માનવાનું પૂજ્યશ્રી કહી રહ્યા છે. મનુસ્મૃતિમાં પિતાને ગુરુ કરતાં 10 ગણા અને માતાને 100 ગણી હોવાનું જણાવ્યું છે. આશય એ છે કે માતા બાળકના જન્મ પહેલાં અને પછી અને પિતા જન્મ પછી જે સંસ્કારો આપે છે તે તો ગુરુ પણ નથી આપી શકતા. ચોથું, નિત્ય કર્મ મેં ખૂબ ધ્યાન દો. સંધ્યાવંદન, પૂજા, જાપ વગેરે નિત્ય કર્મો યાંત્રિક રીતે નહીં પણ સંપૂર્ણ મન રેડીને કરવા જોઈએ. વળી પ્રમાદથી તે ચૂકી પણ ન જવા જોઈએ. પાંચમું, શ્રી રામ કો ઇષ્ટદેવ માનો ઓર ઉનકા ભજન કરો. અહીં શિષ્યો માટે આ વિધાન છે. પૂજ્યશ્રી મુખ્યત્વે રામ મંત્ર જ આપતા, તેથી નિજાશ્રિત શિષ્યોને શ્રી રામને જ ઇષ્ટદેવ માની તેનું ભજન કરવા જણાવ્યું છે. પ્રતિદિન 1 માલા તો હોની હી ચાહીએ. તારક મંત્ર રામ મંત્ર દરરોજ બની શકે તેટલી વાર જપવાની જરૂર છે. અહીં ગુરુદેવ છેલ્લે બાકી 1 માળા તો દરરોજ જપવાનું જણાવે છે, જેથી જીવન પર્યંત મંત્ર જાપ ખંડિત ન થાય. 1 દિવસ પણ ન જપાય તો ગુરુ મંત્રની દરરોજ રહેવી જોઈતી
સતત ધારા ખંડિત થઈ જાય છે। 7 કંઠી કભી ગલે સે ઉતારના નહીં। જો કંઠી તૂટી જાય તો શું કરવું, તેવો પ્રશ્ન મેં પૂજ્યશ્રીને કરેલો। તેઓ શ્રીએ જણાવેલું કે ફોરન દૂસરી કંઠી ધારણ કર લેના। 8 ધન કા સંગ્રહ ન કરના। નાણાંનો સંગ્રહ મનને તેમાં જ જકડી રાખે છે અને લોભથી વધારે ને વધારે સંગ્રહ કરવાની વૃત્તિ થાય છે, જે પ્રભુ માર્ગમાં બાધક બની રહે છે। 9 સાદા જીવન જીવો। સાદાઈથી સંગ્રહની તેમજ વધારે મેળવવાની વૃત્તિ નહીં થાય અને વધારે સમય ભજન માટે મળી શકશે। 10 ઈષ્ટ એક સેવા અનેક। પોતપોતાના જે ઈષ્ટદેવ હોય તે બદલવા નહીં, તેની જ સેવા અનેક રીતે થઈ શકે છે। 11 વ્યસન બિલકુલ નિકાલ દેના ચાહીએ। વ્યસન માત્ર અધ્યાત્મમાં બાધક છે। વ્યસનની તલપ લાગે તો ભજન કે ધ્યાન કેવી રીતે થાય। 12 दीक्षा का आचरण बहुत कठिन है। एक ने नहीं सुना, एक ने नहीं देखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री रामचरितमानसમાં જણાવ્યું છે કે ગુરુ શિષ્ય બધિર અંધ કા લેખા, એક ન સુનઈ એક નહીં દેખા, ઉત્તરકાંડમાં છે। ગુરુ શિષ્ય આંધળા બહેરા જેવા કળિયુગમાં ગણાય છે। એક એટલે શિષ્ય સાંભળે નહીં અને એક ગુરુ જુએ નહીં। આશ્ચર્ય એ છે કે કળિયુગમાં ગુરુઓ શિષ્યોના કુલક્ષણો જોતા નથી, જ્યારે શિષ્યો તેમના ઉપદેશને અપનાવતા નથી। શ્રી रामसुखदास जी महाराज जणावे छे कि जिसकी शिक्षा लेने से, जिसकी बात मानने से हमारा उद्धार हो जाए, वह बिना गुरु बनाए भी गुरु हो गया। अगर बात न माने तो गुरु बनाने पर भी कल्याण नहीं होगा, उल्टे पाप होगा, अपराध होगा। क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं नामनी पुस्तिका છે રામસુખદાસજીની, એમાંથી આ વાત લેવામાં આવી છે। પૂજ્યશ્રીના કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે શ્રેયોદર્શી ગુરુ બનાવ્યા પછી તેમની આજ્ઞા અનુસાર વર્તવું જરૂરી છે। 13 સહનશીલતા રખે, જૂઠ ન બોલે। સહિષ્ણુતા અને સત્યને સીધો સંબંધ છે। સત્યનું આચરણ કરવા જતાં દુઃખ સહન કરવું પણ પડે તો સહિષ્ણુતા રાખી સહન કરવું, પણ જૂઠનો આશ્રય ક્યારેય ન લેવો। 14 માલા નિત્ય પ્રતિ કરે। એક પણ દિવસ માળા કર્યા વગર ન જવો જોઈએ। આ નિયમ રાખવો અને પ્રમાદ ન કરતા તેનું બરાબર પાલન કરવું। 15 ગીતાજી કા પાઠ અવશ્ય કરે। શ્રી માનસજી કા પાઠ નિત્ય કરે, સમજ કર કરે। જપ અને ધર્મગ્રંથોનો પાઠ સ્વાધ્યાયની અંતર્ગત છે। પહેલાં નિત્ય જપ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે। અહીં સદગ્રંથોનો સમજીને અભ્યાસ કરવા જણાવ્યું છે। પાઠ સમજીને કરવો, તોતા પાઠ એટલે પોપટની જેમ નહીં। 16 ખ્યાલ રખના कि हमसे पाप न हो, पाप छोटा हो या बड़ा, सर्वशक्तिमान से पाप मत छुपाओ, पंचभूतों से वह नहीं छिपेगा। નાનકડું પાપ પણ ન થાય તે માટે સાવધ રહેવા જણાવ્યું છે। સંયોગવશ કે સ્વભાવવશ નિર્બળતાને લીધે પાપ થઈ જાય તો એકાંતમાં પ્રભુને જણાવી પશ્ચાતાપ કરવો। પરમાત્મા અંતર્યામી છે, તેઓ બધું જ જાણે છે। 5 મહાભૂતોથી કોઈ પણ પાપને પ્રગટ થતું રોકી શકાતું નથી। 17 નિષ્ઠા પક્કી રખની चाहिए, मनोबल बनाने के लिए हमारा विचार पक्का कर लेना चाहिए। परम पूज्य श्री रामसुखदासजी महाराज પણ જણાવે છે કે એકવાર સારો વિચાર કરીને પછી તેને છોડી દેવાથી એ સ્વભાવ બની જાય છે। આમ થવાથી સારો વિચાર માણસ છોડી દે છે। પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી દ્રઢ મનોબળ કેળવી સદવિચારને પાકો બનાવી તેમાં પૂરી નિષ્ઠા રાખી તે અનુસાર વર્તવાનો અનુરોધ કરે છે। 18 मौत जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, मौत आदमी को डराती है और वाघ को हम डराते हैं। वाघ को हम એટલે સાધુ પુરુષ ડરાવે છે। हमको मरे हुए को मौत क्या मारेगी ऐसा समझो। આશય એ છે કે સાધુ પુરુષ તો દેહથી પર વિમુક્ત હોય છે, આથી તેઓ દેહ મુક્ત જ હોય છે, આથી તેમને મૃત્યુનો ભય હોતો નથી। ઈશ્વર અંશ, જીવ અવિનાશી।
ચેતન અમલ સહજ સુખ રાશિ. આમ આત્માને કોઈ મૃત્યુ ન હોવાથી પૂજ્ય શ્રી મૌત જૈસી કોઈ ચીજ નહીં હૈ એમ જણાવે છે. 19. ભય है वहाँ तक सुख नहीं मिलता. जिस जगह जाए वहाँ मौत सामने ही है, तो जो मुसीबत आवे उसका सामना करना चाहिए. रोग का उपाय करो, चिंता नहीं करना. પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ આવે તો પ્રતિકૂળતાની વ્યથા તો હોય જ છે. એમાં ચિંતા કરવાથી ચિંતાની બળતરા વધે છે. પરમ પૂજ્ય રામસુખદાસજી મહારાજ જણાવે છે કે આવી સ્થિતિમાં ચિંતા અને બળાપો કરવાથી બુદ્ધિ કામ કરવામાં નિર્બળ થઈ જાય છે. તેમણે એક દૃષ્ટાંત આપ્યું છે કે એક સંઘ યાત્રાએ જતો હતો. સાંજ પડી ગઈ અને માર્ગ ભૂલાઈ ગયો. વન આવી પડ્યું. બધા ચિંતા કરવા માંડ્યા, હવે શું થશે? સાથે એક બાબાજી હતા, તેઓ પ્રસન્ન હતા. લોકોએ પૂછ્યું, આવી સ્થિતિમાં પણ આપ પ્રસન્ન કેમ છો? મહાત્માજીએ જવાબ આપ્યો કે ચિંતા કરવાથી દુઃખ ન ટળે. ચિંતા છોડીને આવેલી સમસ્યાઓનો ઉપાય શોધો. અંધારું થાય છે તો દીવાની વ્યવસ્થા કરો. આજુબાજુ યુવાનોને મોકલી બીજી વ્યવસ્થા કરો અને માર્ગ પૂછી સવારે સાચા માર્ગે આગળ વધો. ચિંતાને હાય હાય કરવાથી બુદ્ધિ કોઈ માર્ગ નહીં શોધી શકે. લોકો સમજ્યા અને પોશાક, પ્રકાશ, રક્ષણ, ભોજન વગેરેની વ્યવસ્થા કરી શક્યા. પૂજ્યશ્રી પણ અહીં એ જ કહે છે. અંદરની પ્રસન્નતા જાળવી મુસીબતનો ધીરજથી સામનો કરો. આમ કરવાથી દુઃખ ટળી જશે. 20મું વચનામૃત. जीवन की सफलता का उपाय. जीवन सफल बनाने के लिए राग द्वेष से दूर रहो, उदार बनो, नीति को न छोड़ो. मरे हुए मुर्दे के पास यमदूत नहीं जाते. આશય એ છે કે મરીને જીવો. મૃત્યુ પામેલાને કંઈ મેળવવાનું કે કોઈનો દ્વેષ કરવાનો હોતો નથી. બરાબર એ જ ભાવથી જીવવાથી રાગ દ્વેષ રહેશે નહીં અને નીતિનો માર્ગ છૂટશે નહીં. इसलिए नीति रखो, ऐसा नहीं कि कंठी तो कंठ में सोहे, मस्तक सोहे हीरा. बना दास की हालत देख कर रोवे दास कबीरा. પૂજ્ય શ્રી અહીં વિનોદમાં અનીતિથી ધન સંચય અને દંભથી દૂર રહેવાનું કહે છે. માણસ કંઠી ધારણ કરે છે પણ અનીતિથી ધન સંગ્રહ કરવાનો લોભ છોડી શકતો નથી. આથી કંઠી કંઠમાં જ રહે છે, જ્યારે માથા પર મણી જગારા મારે છે. જે શિષ્યો આવું કરે તેના ગુરુની દશા કેવી થાય? તો કબીરદાસ આવા શિષ્યોના ગુરુને જોઈને બહુ જ ખિન્ન થાય છે. તાત્પર્ય એ છે કે શિષ્યોએ, સાધકોએ નીતિ ધર્મ છોડવો ન જોઈએ, લાલચને વશ ન થવું જોઈએ, તો જ જીવન સફળ બને છે. ઓમ શ્રી સદગુરુદેવાય નમઃ.